السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ وفي مقام الحج أشهر معلومات، وفي مقام رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب انتہائی ذوق، شوق، عقیدت، محبت، احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، ذی الحج کا مہینہ ہے، اور ذی الحج کے مہینے کے حوالے سے بہت سارے مضامین سامنے ہیں۔ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے چند اہم مضامین کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کروانا میں ضروری سمجھتا ہوں، اور اپنے لیے یہ سعادت بھی سمجھتا ہوں کہ خلاق عالم تیرا احسان ہے، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے کہ تو مجھے اس منبر پر بٹھا کر اپنے اسلام کے اہم اراکین کو بیان کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ محترم سامعین گرامی قدر، ذی الحج کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہر طرف، ہر مجلس کے اندر، ہر مقام پر آپ تمام احباب قربانی کے حوالے سے گفتگو سماعت فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر قربانی ادا کی جاتی ہے۔ یہ قربانی کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ کون ابراہیم؟ جو رب کے خلیل تھے۔ کون ابراہیم؟ جنہیں رب نے اپنا دوست بنایا،
کون ابراہیم کہ جنہیں رب نے کئی امتحانات میں سے گزارا اور آپ ہر امتحان میں کامیاب ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ رب نے انہیں بشارت دے دی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب ابراہیم کو مختلف کلمات کے ذریعے آزمایا گیا اور وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوتے چلے گئے تو رب تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا۔ امتحانات کون سے تھے؟ قربانی کی اہمیت کو جاننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے بھی واقف ہوں۔ ہم یہ قربانی کیوں دیتے ہیں؟ کیا قربانی صرف اس چیز کا نام ہے کہ محض ایک جانور کے گلے پہ چھری چلا دینا؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ جب تک ہمیں پس منظر معلوم نہ ہوگا ہم قربانی کی حقیقت کو سمجھ نہ پائیں گے۔ اللہ رب العزت کا ایک اصول ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اگر کسی کو بلند مقام عطا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے۔ آج ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے تھوڑی سی آزمائشیں آ جائیں قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر اللہ کے بندوں میں سب سے برگزیدہ بندے کون سے آئے؟ انبیاء۔ اور نبیوں میں سب سے برگزیدہ نبی کون سے آئے؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تمام کے تمام انبیاء کی سیرت کو اگر پڑھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مختلف انداز سے رب نے ان کو آزمایا ہے اور یہ آزمائشوں سے گزرے ہیں اور پھر یہ آزمائشوں کے اندر سے گزرتے ہوئے ثابت قدم رہے ہیں اور پھر رب تعالیٰ نے انہیں مقام عطا فرمایا ہے۔ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں کیا بھول گئے؟ مکہ کی دھرتی پر کلمے کی دعوت کو بلند کیا، ہر طرف سے آزمائشوں نے گھیر لیا، اپنے اور پرائے دشمن ہو گئے، اوجڑیاں پھینکی گئیں، بیٹیوں پر تھپڑ رسید کیے گئے، شاب ابی طالب میں معصور کیا گیا، وادی طائف کے اندر پتھر مارے گئے، یہاں تک کہ کالی کملی والے کی پنڈلیاں مبارک بھی لہولہان ہو گئیں۔ جب آزمائش عروج پہ پہنچی اور آپ ہر آزمائش کے اندر ثابت قدم رہے تو رب تعالیٰ نے پھر اپنے حبیب کو فرش سے عرش پہ بلا لیا، فرش سے عرش پہ بلا لیا۔ فکان قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام تر آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ اسی طرح ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھی آزمایا گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک ایسی قوم کے اندر پیدا ہوئے جو قوم بت پرست تھی، اور اس قوم کے اندر ایک خرابی اور بھی تھی کہ یہ ستاروں کی پرستش کرتی تھی، ستاروں کو اپنا معبود بتاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تاریخ کے اندر جو آپ کے والد گرامی کا نام آتا ہے آزر، ان کے گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ سب سے بڑا امتحان تھا اور پہلا امتحان تھا۔ پھر اسی بچے نے اپنے باپ کو کہا کہ اے ابا، آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، نہ جو دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، جو کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ یہ پہلی عقیدہ توحید پر تقریر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ پھر یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آخری بت کو توڑنے سے پہلے کلہاڑا بت کے کندھے پہ رکھ دیتے ہیں، اس وقت کہ جب قوم کے لوگ ایک میلے کی طرف گئے ہوتے ہیں۔ میلے سے واپسی پہ پوچھتے ہیں بتوں کو کس نے توڑا؟ حضرت ابراہیم جواب دیتے ہیں اپنے ہی بت سے پوچھ لو کس نے توڑا ہے۔ تم جب اسے رب مانتے ہو، خدا مانتے ہو، عبادت کے لائق سمجھتے ہو تو پوچھو اس سے۔
بات چلتے چلتے وقت کے بادشاہ نمرود تک پہنچتی ہے۔ اب امتحانات کا سلسلہ شروع ہے۔ نمرود کے دربار میں پہنچ کر بھی حق کی دعوت دینے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کہا کہ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے۔ کہا کہ تجھے سزا دوں گا۔ کہا تیری مرضی، جو تو مرضی سزا دینا چاہے، میں اس عقیدے سے پیچھے نہ ہٹوں گا۔ آگ جلوائی گئی، ایک لمبے عرصے تک آگ جلوائی گئی۔ پھر اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا۔ فرشتے آئے، اے ابراہیم حکم کیجئے، ہم آگ کو ٹھنڈا کر دیں، ہم آگ کو بجھا دیں۔ کہا اپنی مرضی سے آئے اور رب نے بھیجا ہے۔ وہ رب میرے حالات کو بہتر جانتا ہے کہ جس رب کی خوشنودی اور رضا کے لیے میں آگ میں جا رہا ہوں، پھر اسی رب نے کہ جس رب پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یقین کامل تھا، جس رب کی خوشنودی کے لیے آپ آگ میں جا رہے تھے، اسی رب نے کہا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما۔ ہم نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا، سلامتی والا کر دیا۔ اتنا ٹھنڈا بھی نہ کیا کہ میرے ابراہیم کو تکلیف ہو، بلکہ کہا کہ اس آگ کو میں نے سلامتی والا کر دیا۔ یہ امتحان میں کامیابی۔ عمر کا حصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ آپ کی عمر مبارک 99 سال 90 سے اوپر چلی جاتی ہے۔ جس علاقے کے اندر آپ رہتے ہیں عراق کا گرد و نواح ہے، آپ پر کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آیا سوائے ایک بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کے۔ کوئی آپ کی پیروکاری کرنے والا نہیں، آپ کی اتباع کرنے والا نہیں۔ آپ نے اس علاقے کو چھوڑ دیا، اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور اس علاقے کو چھوڑ دیا۔ جب علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف جا رہے تھے، دل کے اندر تمنا پیدا ہوئی کہ میری بھی کوئی اولاد ہو۔ رب تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ جو ہر امتحانات میں پاس ہوتے چلے جا رہے تھے، رب کے حضور مانگا تو رب نے بشارت دی، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اے ابراہیم میں آپ کو بشارت دیتا ہوں ایک بردبار بیٹے کی۔ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک بیٹا دیا، اور یہ حضرت اسماعیل کس کے بطن سے پیدا ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں ہیں۔ پہلی بیوی کا نام ہے حضرت سارہ، اور انہی کی باندی تھی جو آپ نے تحفے میں حضرت ابراہیم کو دی تھی، ان کا نام تھا حضرت ہاجرہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ یہ بات میں بار بار دہرا اس لیے رہا ہوں کہ اس کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے، ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے۔ آج موجودہ معاشرے کے اندر یہودی ایک واویلا کر رہے ہیں، یہودی ببانگے دوہل اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہے، اور حضرت اسحاق جو ہیں وہ حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سوائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جتنے بھی نبی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہونے والے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک ہی نبی آئے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ وہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو 99 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا، خوشی عطا کی۔ خوشی ملنے کے بعد
आजमाइशों का सिलसिला रुका नहीं है, आजमाइशों का सिलसिला चल रहा है। यहां तक कि बेटा अभी गोद के अंदर है, हुक्म हुआ कि अपने इस बेटे को और अपनी बीवी को ऐसी वादी के अंदर छोड़ा जहां दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं है, दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं। आप अपने बेटे को और अपनी बीवी को उस जगह पर छोड़कर आते हैं जहां आज बैतुल्लाह है। इस जगह पर दूर दूर तक आबादी का नामो निशान न था। इंतहाई इख्तिसार के साथ आप अपने बेटे और बीवी को छोड़कर जा रहे हैं। बीवी पूछती है हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? आप मुड़कर पीछे नहीं देखते। फिर सवाल होता है, फिर जवाब नहीं मिलता। फिर अम्मा हाजरा खुद कहती हैं क्या हमें अल्लाह के सहारे छोड़ के जा रहे हो? क्या अल्लाह का हुक्म है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं अल्लाह का हुक्म है। आज कोई छोड़े ना अपने बेटे को। आज तो आज हम अपनी औलाद के लिए हराम और हलाल के पैमाने भूल जाते हैं। आज औलाद के लिए हम क्या कुछ नहीं कर गुजरते। शरीयत के अहकामात को पसे पुश डाल देते हैं कि औलाद कह रही है, औलाद कह रही है। औलाद तो हजरत इब्राहीम की भी थी। 99 साल की उम्र में अल्लाह ने बेटा अता किया था। हुक्म हुआ मेरे लिए छोड़ दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया। अल्लाह इस औलाद का मालिक नहीं हूं मैं, इस औलाद का मालिक अल्लाह तू है। इस औलाद का मालिक मैं नहीं हूं, ये तेरी अमानत है। जब जब तू इसके बारे में हुक्म करेगा ऐ अल्लाह मैं इब्राहीम तेरे हुक्म की तामील करूंगा। आज भी सुन लीजिए, ये औलाद जो अल्लाह ने हमें दी है, हम इसके मालिक नहीं है, हम इसके मालिक नहीं है। ये औलाद अल्लाह की अमानत है। अल्लाह इस औलाद के बारे में जो जो हुक्म दे रहा है, हकीकी मानों में मुसलमान वही है जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी औलाद की तरबियत करता है, अपनी औलाद की तरबियत करता है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया। बच्चा है, प्यासा हुआ, प्यासा हुआ, प्यास की शिद्दत बढ़ी। मां दौड़ती है सफा और मरवा के दरमियान, सफा और मरवा के दरमियान पानी की तलाश में। जब सामने आती है तो आहिस्ता हो जाती है। जब नजरों से ओझल इस्माइल होते हैं तो तेज कदमों से चलती है। अल्लाह को इस्माइल की वालदा की अदा इतनी पसंद आई कि क़यामत तक अम्मा हाजरा की सुन्नत को जिंदा कर दिया। अम्मा हाजरा की सुन्नत को जिंदा कर दिया। उधर इब्राहीम तिलमिला रहे हैं, उधर हजरत इस्माइल बिलबिला रहे हैं। पानी पानी रब ताला ने हजरत इस्माइल की एड़ियां रगड़ने की वजह से जमीन से चश्मा जारी कर दिया, चश्मा जारी कर दिया। जो अल्लाह के लिए करता है अल्लाह फिर उसके लिए करता है। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके चले। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा, ऐ इब्राहीम मेरे घर को बुलंद कर। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल, ऐ इब्राहीम मेरे घर को बुलंद कर, मेरे घर की दीवारें बुलंद कर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्त्री बन गए, इस्माइल अलैहिस्सलाम मजदूर बन गए। बैतुल्लाह की दीवारों को बुलंद करना शुरू कर दिया। जहां तक हाथ पहुंचता था वहां तक काम करते गए। अब आगे दीवार को और बढ़ाना है। ऐ अल्लाह जहां तक मेरा इख्तियार था मैंने दीवार को बुलंद कर दिया, अब इससे आगे मेरा हाथ नहीं पहुंच सकता। ऐ अल्लाह क्या करूं? अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं, ऐ इब्राहीम मेरा घर तो बना रहा है, तो मेरा घर बना रहा है। जहां तक तेरा इख्तियार था तूने किया। अब वो पत्थर पड़ा है तेरे सामने, इस पत्थर पर खड़ा तू हो जा। तेरे कदम इस पत्थर को लगेंगे, इस पत्थर को बुलंद मैं कर दूंगा।
इस पत्थर को बुलंद मैं कर दूंगा। जी हां, यहां ये बात भी समाअत फरमा लीजिए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पांव पत्थर पर लगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पांव पत्थर पर लगे और पत्थर इतनी अजमत वाला हो गया कि आज भी मकाम इब्राहीम पर नफल पड़े जाते हैं। आज भी उस पत्थर को चूमना अपने लिए हम सआदत समझते हैं। और जिस पत्थर पर इब्राहीम के पांव लगे वो पत्थर बुलंद हो गया, और जिसकी गोद में इब्राहीम के नवासे नहीं, इब्राहीम के पोते सोए। कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काली कमली वाले, जिसकी गोद में सोए। उस गोद का आलम क्या होगा? उस गोद का आलम क्या होगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पत्थर बुलंद हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दीवारों को बुलंद किया, घर मुकम्मल हो गया। ऐ अल्लाह, तेरा घर पूरा हो गया, अब क्या करूं? ऐ इब्राहीम, लोगों को बुला, लोगों को बुला। देखे हुक्म की तामील इसे कहते हैं। इबादत नाम है इस चीज का, इबादत नाम है इस चीज का। दूर दूर तक लोगों का नामो निशान नहीं। रब कह रहे लोगों को बुला, लोगों को बुला। आज हम कई अहकामात को पसे पुश इसलिए डाल देते हैं कि क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, और लोग भी कर रहे हैं ना, हम ना करेंगे तो क्या होगा, हम ना करेंगे तो क्या होगा। यह फलसफा पता नहीं हमारे ज़हनों के अंदर कहां से आ गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बगैर हील और हुज्जत के वाज़िन फिन्नास, लोगों को बुलाया, लोगों को आवाज दी। ऐ इब्राहीम, परेशान ना हो, बुलाना तेरा काम है, आवाज पहुंचाना मेरा काम है। और ऐ इब्राहीम, आज तेरी आवाज पर जो लब्बैक कहेगा, आज तेरी आवाज को जो जवाब देगा, आज तेरी आवाज पर जो अपनी पुकार को बुलंद करेगा, मैं उसे ही अपने घर की जियारत करवाऊंगा। यहां तक कि आपकी आवाज सिर्फ आलम दुनिया के अंदर ही नहीं बल्कि आलम अरवाह के अंदर भी सुनाई दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत सुनाने वाले थे ना, फिर लोग आना शुरू हुए। जी हां, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुकार पर लोग आए हज करने के लिए, और इसी महीने के अंदर हज होता है, इसी महीने के अंदर हज होता है। हज एक आशिकाना इबादत, हज एक आशिकाना इबादत। हज नाम है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का, हज नाम है हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वफाओं का, हज नाम है हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की अदाओं का, हज इसका नाम है। और आज इंतहाई दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आज पूरी दुनिया के लिए उस हरम के दरवाजे बंद हैं, बंद हैं। यह हमारे लिए इम्तिहान है, यह हमारे लिए इम्तिहान है। जो वहां होकर आए हैं ना, वो जानते हैं कि जिलहज के इन दिनों के अंदर वहां पांव रखने की जगह नहीं होती। वो जानते हैं कि हजर अस्वद के बोसे पे क्या इत्मीनान मिलता है। वो जानते हैं कि दरे मुल्तज़म पे चिमटे जब तो सीने को क्या ठंडक महसूस होती है। वो जानते हैं कि गिलाफ काबा को जब चिमटे थे उस वक़्त हमारी कैफियत क्या थी। वो जानते हैं कि जब हम काबा के गिर्द घूम रहे थे उस वक़्त हमारी कैफियत क्या थी। वो जानते हैं कि जब हम जमजम के प्याले पी रहे थे उस वक़्त हमारी हालत क्या थी। वो जानते थे, वो जानते हैं कि जब हम अम्मा हाजरा की सुन्नत को पूरा करने के लिए सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ते थे उस वक़्त हमारी रूहानी कैफियत क्या थी। हाँ 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 हाँ, हज होता है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुकार का जवाब है,
पुकार का जवाब है, ऐ इब्राहिम तूने मेरे घर को बुलंद कर दिया, अब इस घर की जियारत के लिए जो लोग आएंगे वो मेरे मेहमान बनकर आएंगे, मेरे मेहमान बनकर आएंगे, और मैं अपने मेहमान का इकराम क्या करूंगा। ऐ इब्राहिम तूने मेरे घर को बुलंद किया है, तूने मेरे घर की दीवारों को बुलंद किया है। ऐ इब्राहिम तूने मेरे घर को बुलंद करके लोगों को बुलाया है, अब जो लोग मेरे घर की जियारत के लिए आएंगे मैं उनकी जियाफत किस तरह करूंगा, मैं उनका इकराम किस तरह करूंगा। जब वो मेरे घर में आएंगे अभी मांगेंगे कुछ नहीं, अभी हाथ नहीं उठाएंगे कि पहली निगाह उनके मेरे घर पे पड़ेगी, मैं उनके गुनाहों को माफ कर दूंगा, मैं उनके गुनाहों को माफ कर दूंगा। हाँ, यही हज 8 जिलहज से इसके अरकान शुरू होते हैं। मीना की वादी है, अराफात का मैदान है, मुज़दलिफा का वो क़याम है, इन 3 मैदानों के अंदर, और फिर मक्का मुकरमा हरम का तवाफ है। इन 4 जगहों पर हज अदा किया जाता है। रब से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वक़्त आएगा कि हम फिर से हरम पहुंचेंगे। इंशाअल्लाह वक़्त दूर नहीं है, हालात बदल रहे हैं, इंशाअल्लाह वक़्त आएगा, इंशाअल्लाह वक़्त आएगा कि फिर से हम ग़िलाफ़ काबा को पकड़ेंगे। बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इम्तिहानात का सिलसिला शुरू है। फिर बेटा जो रब से मांगा था वो चलने के काबिल हुआ। उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 12 या 13 साल उम्र हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ऐ इब्राहीम मेरे इस बेटे को, अपने इस बेटे को मेरे रास्ते में कुर्बान कर दे, मेरे रास्ते में अपने इस बेटे को कुर्बान कर दे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए लिटा दिया, छुरी चला दी, छुरी चला दी। जिलहज की 10 तारीख थी, जिलहज की 10 तारीख थी। अब कैसे लिटाया, क्या वाक़यात हुए, ये इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा की खुतबे में अर्ज़ करूँगा। अब आप अहबाब के सामने 10 जिलहज को किए जाने वाले अमल के बारे में कुछ गुजारिशात अर्ज़ करनी है। 10 जिलहज, 11 जिलहज, 12 जिलहज। 10 जिलहज को यौमुन नहर, कुर्बानी का दिन कहा जाता है। याद रख लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर 10 जिलहज को कुर्बानी के अमल से बढ़कर कोई अमल ज्यादा मकबूल नहीं है, कोई अमल ज्यादा मकबूल नहीं है। उस दिन अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा मकबूल होने वाला अमल कौन सा है? वो कुर्बानी का अमल है, कुर्बानी का अमल है। और आज हमारे इस माशरे के अंदर जहां अफरा तफरी का आलम है, फितनों ने मुंह खोल रखे हैं और इस्लाम से दूरी होती चली जा रही है, हम गैर से मगलूब होते चले जा रहे हैं। ऐसे हाल के अंदर दुश्मनाने इस्लाम ने एक शोशा छोड़ रखा है कि कुर्बानी पर पैसा क्यों ज़ाया कर रहे हो, कुर्बानी पर पैसा ज़ाया क्यों कर रहे हो? यही पैसा जो तुम जानवर ज़िबा करने पे लगाते हो, यही पैसा तुम किसी गरीब बच्चे की शादी में लगा दो, कोई कूलर लगवा दो, कोई सड़क बनवा दो, कोई दरख्त लगवा दो, कोई और काम करो। उन अक्ल के अंधों को जवाब दे दो, हम इब्राहीम को मानने वाले, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, रब हमें हुक्म दे रहा है कि जानवर ज़िबा करो। ओ अक्ल के अंधो, अगर रब हमें हुक्म देता अपनी औलाद ज़िबा करो तो हम उस हुक्म को पूरा करने से भी पीछे ना हटते, हम पीछे ना हटते। हम दर हकीकत जानवर ज़िबा नहीं करते, हम हकीकत में अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहे होते हैं। हम हकीकत में अपनी औलाद के गले पे छुरी चला रहे होते हैं, हकीकत में हम अपने नफ्स को ज़िबा कर रहे होते हैं। तुम अपने फलसफे अपने पास रखो, तुम अपनी मंतक़े अपने पास रखो। हम अल्लाह के हबीब
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگی گزاریں گے. ہمارے پاس صرف یہی ہے اور ہے کیا؟ یاد رکھو بہت سارے لوگ ان کے فلسفوں سے مرغوب ہو کر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، صاحب استطاعت بھی ہیں، صاحب نصاب بھی ہیں، قربانی کرنے کی حیثیت بھی ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتے. قربانی نہیں کرتے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں، جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، جو استطاعت رکھنے کے باوجود، کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے. یاد رکھنا رحمت اور چیز ہے، قانون اور چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو 10 ذی الحج کو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اتنی سخت وعید ہے. اور آج ہم ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس حکم کو پورا کرنے میں ہم سستی کا شکار ہے. سستی کا شکار. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں گھر کا ایک فرد کر دے سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی. گھر کا بڑا کر دے. پوچھا کسی سے بھائی قربانی کرتے ہو؟ جی ابو کر دیتے ہیں. سب کی طرف سے ہو جاتی ہے. یاد رکھیں سب کی طرف سے ایسے نہیں ہوتی. گھر کے اندر 10 افراد رہ رہے ہیں اور 10 کے 10 صاحب نصاب ہیں. 10 کے 10 صاحب نصاب ہیں. اور یہاں صاحب نصاب کی وضاحت بھی سماعت فرما لیجئے. بعض لوگ کہتے ہیں قربانی اس پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے. بعض لوگ کہتے ہیں قربانی اس پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے. یاد رکھ لیں زکوٰۃ کا نصاب اور ہے، قربانی کا نصاب اور ہے. زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، مال تجارت یا اس کے برابر رقم، اور اس پر سال کا گزرنا ضروری. سال کا گزرنا ضروری. لیکن قربانی کے لیے یہ نصاب نہیں ہے. قربانی کے لیے 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر رقم، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک اگر کسی کے پاس آ جائے، 52,500 روپیہ کم و بیش جو اس کی ضروریات زندگی سے زائد ہے، اس پر قربانی واجب ہے. اس پر قربانی واجب ہے. جس طرح ایک شخص کے نماز پڑھنے سے سب گھر والوں کی نماز ادا نہیں ہوتی، جس طرح ایک بندے کے حج کرنے سے سب کی فرضیت ادا نہیں ہوتی، ایک شخص کی طرف سے زکوٰۃ دینے سے سب کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اسی طرح ایک شخص کی قربانی کرنا سب کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوتی. ہر شخص کو جو صاحب نصاب ہے اسے قربانی ادا کرنی ہے. پھر ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں. شور اگرچہ صاحب نصاب نہیں ہے، مالی حالات ایسے ہیں، لیکن عورتوں نے زیورات گھروں میں رکھے ہوتے ہیں. عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں. اس لیے زیورات ڈالنے سے پہلے اس عورت کو زیورات کے شرعی حکم بھی بتا دیا کریں. عورت کے پاس زیورات ہیں. جس عورت کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر رقم یا اس سے زائد مالیت کے زیورات گھر کے اندر موجود ہیں، اس عورت پر قربانی واجب ہے. اس عورت پر قربانی واجب ہے. اگر وہ اس واجب کو ادا نہیں کرے گی تو گناہگار ہوگی. گناہگار ہوگی. اللہ کے حضور وہ کیا جواب دے گی؟ اس لیے اپنی عورتوں کو بھی یہ مسئلہ بتائیں. گھر کے اندر والد ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں. اگر گھر میں ایک والد ہی صاحب نصاب ہے، اس کی کفالت میں سارا گھر چل رہا ہے، کوئی اور صاحب نصاب نہیں ہے، تو صرف والد پہ قربانی ہے. والد پہ قربانی ہے. اور اگر اولاد بھی صاحب نصاب ہے تو اولاد پر بھی قربانی ہے. اولاد پر بھی قربانی ہے. پھر کہتے ہیں جی میرے پاس 52,500 روپیہ تو ہے، ضروریات زندگی سے زائد ہے، پر جانور بڑے مہنگے ہیں.
लाख 1.5 लाख का जानवर है, भाई किसने कहा है तुम्हें 1.5 लाख का जानवर खरीदो? इस्तात है, रब ने इस्तात दी है लाख रुपए का जानवर खरीदने की, 2 लाख का जानवर खरीदने की, तो फिर तुम 2 लाख का जानवर खरीदो, अच्छा और महंगा जानवर खरीदो, अल्लाह के रास्ते में देना है। लेकिन अगर इस्तात नहीं है तो फिर इज्तमाई कुर्बानी के अंदर हिस्सा डाल लो। इज्तमाई कुर्बानी 10,000, 11,000, 12,000, 13,000 ऐसे जानवरों के अंदर हिस्सा डाल लो, तुम्हारा फर्ज अदा हो जाएगा। और यह इतनी बड़ी फजीलत है, कल क़यामत के दिन यही जानवर जिसे तुम अल्लाह के रास्ते में ज़िबा करते हो, अपनी सींग के साथ, अपने बालों के साथ, अपनी खुरों के साथ आएगा और अपने कुर्बानी करने वाले की सिफारिश करेगा, कुर्बानी करने वाले की सिफारिश करेगा। खुदारा इस अमल से हिचकिचाए ना, अमल करें, अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दें। हमने कुर्बानी देना छोड़ दिया, कुर्बानी दें ताकि मुश्किलात दूर हों, कुर्बानी दें ताकि मायूसी के बादल छटें, कुर्बानी दें ताकि मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात के रास्ते खुले, कुर्बानी दें जिसके पास भी इस्तात है। फिर कुर्बानी के जानवर ऊंट है, गाय है, बैल है, भैंस है, कट्टा है, बकरा है, छतरा है, दुम्बा है। अपनी उम्रों के एतबार से ऊंट की उम्र 5 साल, गाय, बैल, भैंस, कट्टा 2 साल, बकरा 1 साल, दुम्बा, छतरा इनकी उम्र कम से कम 6 माह, लेकिन देखने में ये साल के लगते हों तो इनकी कुर्बानी भी जायज़ है, इनकी कुर्बानी भी जायज़ है। फिर जानवर खरीद कर लोगों को दिखाने के लिए गली कूचों में न बांधना, नमूदो नमाइश न करना। कुर्बानी किसके लिए हो? अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुर्बानी किसके लिए? अल्लाह के लिए हो, अल्लाह के लिए कुर्बानी। कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते हो ना, ज़िबा करने के वक्त देख लेना कि उस जानवर का खून अभी ज़मीन पे नहीं गिरेगा, अल्लाह उसकी कुर्बानी को कबूल फरमा लेगा। खून का कतरा ज़मीन पे नहीं गिरेगा। लेकिन किसकी कुर्बानी? कि जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी की हो। फिर आइंदा आने वाले दिनों के अंदर 9 ज़िलहज से तकबीरात तशरीक शुरू होंगी। 9 ज़िलहज फजर की नमाज के बाद अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हर फर्ज नमाज के बाद मर्दों के लिए 1 मरतबा दरमियानी आवाज से पढ़ना वाजिब है और औरतों के लिए आहिस्ता आवाज में पढ़ना वाजिब है, इसको छोड़ नहीं सकते। 9 ज़िलहज की फजर से ये तकबीरात शुरू होंगी और 13 ज़िलहज की असर की नमाज तक ये तकबीरात जाएंगी। हर फर्ज नमाज के बाद इन तकबीरात को पढ़ा जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ कहा और सुना उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। ईद उल अज़हा का वक़्त समात फरमा लीजिए। ईद उल अज़हा इस मस्जिद के अंदर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 5:45 पर 5:45 पर यानी कि 5:45 बजे इस मस्जिद के अंदर ईद उल अज़हा की नमाज इंशाअल्लाह अदा की जाएगी।